Myself, Dr. Jitendra Tandil. Last video we discussed the topic thermodynamics in paper 8 chemistry SEM 5 TYBSc paper 8. The first unit or first chapter is open system thermodynamics, and we saw that the theory partial molar free energy, you know that just we discuss in few minutes. Okay, the partial molar free energy last time free energy. The chapter name is this one, open system. Thermodynamics. Okay, this is paper 8. Paper 8, open system thermodynamics. Now last time we have discussed this topic, partial molar free energy, which is denoted by G. એને આપણે G વડે દર્શાવીશું, which is denoted by G. અને partial molar energy એટલે શું? The change in energy even upon addition of 1 mole of constituent in open system, there is no change in free energy, which is known as partial molar free energy. એક ખુલ્લી પ્રણાલી છે, એ ખુલ્લી પ્રણાલીમાં અચળ તાપમાને અને દબાણે 1 મોલ પદાર્થ આપણે ઉમેરીએ તો પણ તેના સંગઠનમાં there is no change in compositions. This is the main line. There is no change of composition even upon addition of 1 mole of substance. ઓકે, 1 mole of substance આપણે એડ કરીએ તો પણ એના કમ્પોઝિશનમાં ફેરફાર થતો નથી. The change in free energy is known as partial molar free energy. Free energy is there, which is denoted by G. અને રિલેટેડ ટોપિક છે mu. Mu is a chemical potential. This is chemical potential. Okay, last time we saw the first equation. You know that very G is the partial molar free energy, is a function of T, P, N1, N2, dot dot dot, and we derive the equation del G divided by del N1. Okay, T, P, N2, dot 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 is a partial molar free energy. It is which is denoted by G1 bar on partial molar free energy, and which is also known as mu. There is no bar on mu. Mu is a chemical potential. This is the fundamentals of these theories. You know that which is partial molar free energy. Free energy is G. The partial molar free energy is denoted by this. This is partial molar free energies, and this is chemical potential. Okay, you know that this is chemical potential, and we saw the definitions, and we saw the partial differentiation. Okay, last okay, now start the Gibbs-Duhem equations. Okay, now start Gibbs-Duhem equations. This is also a very important topic, or very most important. In last paper you saw that last paper of last 3 years papers, you see the theory Gibbs-Duhem equation. This is derive Gibbs-Duhem equations. Okay, now this is related to partial molar free energy. Related to એટલે સેમ એના જેવી જ છે થિયરી. પાર્શિયલ મોલર ફ્રી એનર્જી અને Gibbs-Duhem ઇક્વેશન બંને સેમ જ છે, પણ અમુક જ ઇક્વેશન પછી ડાયવર્ઝન આવે છે થોડું, પણ બંને સેમ થિયરી છે. એટલે તમને જો Gibbs-Duhem આવડે તો પાર્શિયલ મોલર ફ્રી એનર્જી આવડવી જ જોઈએ. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બોથ આર સેમ, બોથ આર સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ સેમ વે, ધેન ડિફરન્ટ. Okay, start Gibbs-Duhem equation. It is derived by Gibbs
ઓકે, ધારો કે એક ખુલ્લી પ્રણાલી છે, તમે થોડું થોડું લખતા બી જજો એટલે થોડું તમને ખ્યાલ આવે ઇક્વેશન્સ. એક ખુલ્લી પ્રણાલી છે, there is one open systems which has temperature T, pressure P. Last time we discussed this and the numbers of mole is N1, N2, N3. This is the numbers of moles of constituents. 1, 2, ... J. This is constituent. અને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું ઘટકો અને આને કહીશું મોલ સંખ્યા. This is mole. This is mole. N is, it means mole. It is necessary that you have to identify all the parameters. N is the numbers of mole, T is temperature. Temperature and pressure is very common. But what is N1? N1 is the numbers of mole. What is 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4 is a constituents. ઘટકો, એને આપણે ઘટકો કહીશું. તો એક ખુલ્લી પ્રણાલી છે કે જેનું ટેમ્પરેચર T છે, પ્રેશર P છે, એના ઘટકો છે 1, 2, 3, 4... J અને N1, N2, N3 એ શું છે? એના નંબર્સ ઓફ મોલ છે. ઓકે, આટલું તો તમને ખબર પડવી જોઈએ, બરાબર. તો G ઇઝ અ ફંક્શન. G ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ, કોનું ફંક્શન છે G? G ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ T, P, N1, N2... Okay, G is a function of T, P, N1, N2 and Nj. The last one is Nj. This is equation number 1. And last time we derived the equations or derived the partial differentiation, that which is partial differentiation. આનું શું થશે? dg. આ તમે પ્રેક્ટિસ કરી જ લેજો. આ એમ પણ તમારે કરવાનું છે જાતે જ, આમાં ગોખવાની જરૂર નથી, બરાબર. ગોખવાની બિલકુલ જરૂર નથી. જીનું પાર્શિયલ ડિફરન્શિએશન એટલે કે આંશિક વિકલન કયું થાય છે? ડીજી. ઓકે, ધેન એન્ટર ડેલ. ધીસ ઇઝ ડેલ અને ડેલ કહીશું આપણે. હું એક ફર્સ્ટ લખું છું ખાલી, ડેલ જી ડિવાઈડ બાય ડેલ ટી. પહેલાં ટીનું કરી છે રિસ્પેક્ટ ટુ ટી. ઓકે, બાકીનું બહાર બધું કોન્સ્ટન્ટ આવે છે, P, N1, N2... Nj del T. Then del G divide by del P. Now P. The first one is this, second one is this. The remaining part is constant. Remaining part કયો છે? P સિવાયનો T, N1, N2... Nj and dP. Now go for N1. આપણે N1 તરફ જઈએ છીએ હવે. ઓકે, તો N1નું શું થશે? ડેલ જી. આવડી જ જવું જોઈએ. હવે નીચે રિસ્પેક્ટ ટુ કરીએ એટલે નીચે આવે, બરાબર. બાકીના કોન્સ્ટન્ટ ટી, પી. હવે N1 નહીં લખી શકાય. યુ કેન નોટ રાઇટ N1, N2... Nj dN1 પ્લસ. હવે ધારો કે 2નું લખવું હોય આપણે તો શું લખીશું? 2નું ડેલ જી ડિવાઈડ બાય ડેલ N2 TP N1... Nj. Now last one, del G del Nj. This is Nj. Okay, TP N1 N2... અને ડે Nj. This is second equation. આ તમને આટલા બે ઇક્વેશન તો આવડી જ જવા જોઈએ. ખ્યાલ આવી ગયો? આ બંને ઇક્વેશન એ તો બહુ ઇઝી છે. આ તમે આટલું કરશો, આમાં ગોખવાની જરૂર નથી. વાંચો ત્યારે તમે એમ નહીં વાંચી શકો કે ડેલ જી ડિવાઈડ બાય ડેલ પી કૌંસની બાદ ટી, પી, N1. ધીસ ઇઝ નોટ ફેર, કારણ કે તમને યાદ રહેવાનું બી નથી એમ પણ. એટલે તમે લખીને વાંચશો તો જ યાદ રહેશે, લખવા વગર તમને યાદ રહેવાનું નથી, કારણ કે આ બધું હવામાં જ રહેશે નહીં તો. એટલે વેન યુ રીડ ધીસ ટોપિક, ટેક પેપર ઓર પેન એન્ડ ધેન પ્રેક્ટિસ ઇટ, કે આપણે ક્યાં સુધી જઈએ છીએ, કાં ભૂલ પડે છે તે જોવાનું, તો જ ખ્યાલ આવશે તમને ને તો જ ખબર પડશે. ઓકે, તો આખું આ એનું વિકલન થઈ ગયું. ખ્યાલ આવી ગયો? ચાલો હવે અચળ તાપમાને અને દબાણે, એટલે કે અચળ તાપમાન એટલે ટી, ટી ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, એન્ડ દબાણ એટલે પી ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. તો આ બે પદ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે. કયા બે પદ?
ડીટી અને ડીપી વાળું પદ, આ પદ કોન્સ્ટન્ટ, આ કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય, એટલે કે અચળ. એટલે અચળ સિવાયના બધા પદ આપણે લખીશું. તો ડેલ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બાકીનું પદ ડેલ જી ડિવાઈડ બાય ડેલ n1 ટી પી n2 ડોટ 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 પ્લસ સેકન્ડ વન ડેલ n2 ટી પી n1 ડોટ 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 nj. ઓકે, ખબર પડે છે ને? ડોટ 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 લાસ્ટ વન ડેલ જી ડિવાઈડ બાય ડેલ nj ટી પી n1 n2 nj. ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન નંબર 3. ઇક્વેશન નંબર 6 શોર્ટ થઈ જાય છે, નાનું થઈ જાય છે. કેમ? તો આ બે પદ આખું કોન્સ્ટન્ટ એટલે નીકળી ગયા ને એ સિવાયના પદ આવે છે. તો આ 3 પદ તમારે ખાસ 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 યાદ રાખવાના. ને આંશિક મોલર થિયરી, આંશિક મોલર ફ્રી એનર્જી, એમાં પણ સેમ આ 3 સ્ટેપ આવશે જ. સેમ ક્યાં સુધી આવે તે હું તમને કહીશ પણ, એટલે તમે યાદ રાખજો ખાસ. તો કઈ થિયરી ચાલે છે? ગિબ્સ ડુહેમ ઇક્વેશન, ખુલ્લી પ્રણાલી. ખુલ્લી પ્રણાલીમાં આવી ગયા 3 ઇક્વેશન. હવે આ તમે લખવું હોય તો લખી નાખજો, ને એમ પણ બુક્સમાં છે જ, પણ બુક્સમાં કરતાં કેવી રીતે ડિરાઈવ કરવું એ અગત્યનું છે. હાઉ ટુ ડિરાઈવ ઇટ, ને આ કેવી રીતે આવે. બહુ ઇઝી છે, એમાં કંઈ છે નથી, પણ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. ટૂંકમાં પ્રેક્ટિસ મેક મેન પરફેક્ટ, તો જ તમને આવડશે. એટલે કે પેન અને કાગળ સિવાય આ ચેપ્ટર તમે રીડ કરી શકો નહીં, એટલું યાદ રાખજો ખાસ. તો સમીકરણ આપણું ત્રીજું હતું, સમીકરણ 3. એ સમીકરણ 3 નીચે પ્રમાણે પણ લખી શકાય. યુ કેન રાઇટ લાઈક ધીસ. ઇક્વેશન 3. ઇક્વેશન 3 તમે આ રીતે પણ લખી શકો. ડીજી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ ઇઝ G1 બાર. ઓકે, G1 બાર ઇઝ પાર્શિયલ મોલર ફ્રી એનર્જી. એની સાથે કંઈક dN1 જેવું સાથે હતું એટેચ. ઓકે, સેમ G2 બાર. હવે ત્રીજું લખવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ GJ બાર dNj. ઇક્વેશન નંબર 4. જો ઇક્વેશન ખાસ યાદ રાખજો. ઇક્વેશન નંબર 4, ફર્સ્ટ કયું ઇક્વેશન, સેકન્ડ કયું ઇક્વેશન, થર્ડ કયું ઇક્વેશન, ને આ 4th ઇક્વેશન આવી ગયું. વેર, હવે હું અહીંયા લખતો નથી કારણ કે આપણી પાસે સ્પેસ બી ઓછું છે ને લખતા વાર લાગે. વેર G1, G2 એન્ડ GJ ઇઝ પાર્શિયલ મોલર ફ્રી એનર્જી, આંશિક મોલર મુક્ત શક્તિ એને કહે છે. બરાબર. N1 અને N2 અને N3 એ નંબર્સ ઓફ મોલ છે, અને 1 2 3 4 તમને દેખાય છે 1 2 3 કે 1 2 ડોટ 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 એ ઘટકો છે. હવે આ જ ઘટકો અને આ જે પાર્શિયલ મોલર ફ્રી એનર્જી છે એને આપણે આંશિક મોલર મુક્ત શક્તિ વડે પણ દર્શાવી શકીએ. એટલે યુ કેન રાઇટ લાઇક ધીસ μ1. ઓકે, ધેન ડીજી ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ1 dN1 μ2 dN2 પ્લસ ડોટ 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 μj dNj. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઇક્વેશન નંબર 5. સમીકરણ નંબર 5 બરાબર જોઈ લેજો. સમીકરણ નંબર 5. હવે આ સમીકરણનું સંકલન કરેલું છે. સંકલન એટલે કે ઇન્ટિગ્રેશન. ઇન્ટિગ્રેશન કરો ત્યારે જનરલી ડી ઇઝ રિમૂવડ. એને જ્યારે વિકલન કરો એટલે કે ડિફરન્શિએશન કરો ત્યારે ડી એન્ટર થાય છે. આ વસ્તુ કોમન યાદ રાખવાનું છે તમારે. ઓકે, તો આનું સંકલન શું થશે? જી. ઇન્ટિગ્રેશન સંકલન જી μ1 એમ જ રહેશે, dN1 નું N1 પ્લસ μ2 N2. ઓકે, પ્લસ ડોટ 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 μj એમ જ રહેશે NJ. ઇક્વેશન નંબર 6. આ ઇક્વેશન નંબર 6 આવી ગયું. ઓકે, તો ઇક્વેશન નંબર 6માં શું કહે છે કે પાર્શિયલ મોલર ફ્રી એનર્જી છે એ કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ છે. કોનો કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ છે? કેમિકલ પોટેન્શિયલ અને નંબર્સ ઓફ મોલ્સ એનો સરવાળો છે બધા ઘટકો મળીને. એટલે કોન્ટ્રીબ્યુશન, એક ઘટક પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે, સેકન્ડ પણ કરે છે, થર્ડ પણ કરે છે અને NJ પણ કરે છે. એટલે એના Nµના સરવાળા બરાબર હોય છે. કોણ? પાર્શિયલ મોલર ફ્રી એનર્જી. હવે આ જે સમીકરણ છે એ સમીકરણનું આપણે પાછું વિકલન કરીશું. વિકલન એટલે ડિફરન્શિએશન. હવે આનું વિકલન કરીશું આપણે. અહીંયા લખું છું તમારા યાદ ખાતર વિકલન, અહીંયા લખું છું તમારે યાદ ખાતર સંકલન. બરાબર, એ તમારે થિયરીમાં લખવાનું છે કે આનું સંકલન થયું, આનું વિકલન થયું. હવે આનું વિકલન થયું એ તમને
અહીંયા યાદ જ છે કે સંકલન અને વિકલનમાં શું થાય, વિકલન થાય એટલે ડીજી એન્ટર થાય, ડીજી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચાલો હવે અહીંયા કરવાનું છે આપણે તો μ1 dn1 પ્લસ હવે n1 d μ1, આ એક પદનું થયું, આ પદનું બરાબર. હવે સેકન્ડ આ પદનું સેમ, બધાને હવે ખબર પડી ગઈ હશે આનું આ થતું હોય તો 2 જ મૂકવાનો છે, સિમ્પલ, વેરી સિમ્પલ. ક્યાં 2 મૂકવાનો છે, 1ની જગ્યાએ 2 મૂકવાનો છે. રાઇટ ડાઉન μ2 dn2 પ્લસ n2 d μ2, ધીસ ઇઝ μ પ્લસ હવે લાસ્ટનું કરું છું μj dnj પ્લસ nj d μj, ઇક્વેશન 7 બરાબર. હવે આટલા સમીકરણ છે. હવે મારાથી તો અહીંયા તમારે લખવું પડે કારણ કે તો જ હું, કારણ કે બોર્ડ સાફ કરું છું, મારી પાસે પેલું બોર્ડ નથી કે હું તમને પાછું ઊંચું કરીને બતાવું સ્ક્રોલ કરીને, બરાબર. તે ડિજિટલ્સ બહુ મોંઘું આવે, એમ કે સ્માર્ટ બોર્ડ કહેવાય, એ આપણે લાવીશું. તમે કોલેજમાં આવો ત્યારે એ બોર્ડ આપણે મંગાવીશું બધા, એ બોર્ડમાં પણ તમને કરીશું. એ બોર્ડ પણ બહુ ડિજિટલ્સ, એટલે ખાલી કંઈક સ્કેચ પેન જેવું હોય ને તેનાથી સ્ક્રોલ થાય, એમ કરો એટલે ઉપર નીકળી જાય, એમ કરો એટલે નીચે આવી જાય. તો આખું આપણે ઇક્વેશન એમ કરીએ એટલે નીચે આવી જાય સીધું, એવું બોર્ડ પણ આવે છે. ને કલર લેવાનો અને પછી લખવાનું, એવી ડિજિટલ બોર્ડ બધા હવે માર્કેટમાં બધા જાતના બોર્ડ આવેલા છે. ઓકે, તો પેલું જે સમીકરણ હતું સમીકરણ 7 અહીંયા લખેલું જ છે. સમીકરણ 7ને આપણે રીએરેન્જ કરીએ છીએ. રીએરેન્જ ઇક્વેશન 7ને રીએરેન્જ કરતાં μ1 dn1 પ્લસ μ2 dn2 પ્લસ ... μj dnj, આ એક પદ થઈ ગયું. ઓકે, અને બીજા પદમાં n1 d μ1 પ્લસ n2 d μ2 પ્લસ ... nj d μj. હવે આ જે સમીકરણ છે એ સમીકરણના નંબર આપણે આપીશું 8. હવે આ સમીકરણમાં આ જે પદ છે એ આપણે આગળ ડિરાઈવ કરી ગયા. આગળ ડિરાઈવ ક્યાં કરી ગયા એ તમે શોધો. એ સમીકરણ નંબર આઈ થિંક 7 છે, એટલે છઠ્ઠું કાં તો પાંચમું સમીકરણ જુઓ. લાસ્ટ 6 or 5 ઇક્વેશન્સ યુ કેન સી ડેટ ધીસ વન ઇઝ ડીજી. ટૂંકમાં આ ડીજી છે, તો ડીજી કેન્સલ થશે. એટલે આપણી પાસે શું રહી છે, હવે આમાં બધાને સમજ પડવી જોઈએ. અમુક વાર શું છે કે ખ્યાલ નહીં આવે, પણ અહીંયા હું સમજાવું છું તમને ફરી એકવાર. μ2 nj d μj ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એટલે આ પદ બરાબર શું થાય છે, 0. કયું પદ બરાબર 0 થાય છે, આ પદ. આ ડીજી, આ પદ બરાબર ડીજી થાય છે, એટલે ડીજી કેન્સલ થયો, એટલે 0 આવી ગયો. કોના બરાબર 0 આવી ગયો, μ1 dn1 પ્લસ μ2 dn2 પ્લસ μj dnj બરાબર 0 આવી ગયો. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અથવા મેથેમેટિક્સમાં આ જે પદ છે ઇટ ઇઝ સમેશન એટલે કે સરવાળો. કોનો સરવાળો, તો n1 n2 n3 એને આપણે લખીશું nj, અને બીજો કોનો સરવાળો d μj ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એટલે બંનેનું સમેશન આવી ગયું એકી હાથે, એટલે પહેલાં જ મૂકી દીધું આપણે. તો સમેશન કોનું છે, nનું અને μનું. n એટલે નંબર ઓફ મોલ અને μ એટલે કેમિકલ પોટેન્શિયલ. આ સમીકરણને અહીંયા લખું છું, હવે યાદ રાખજો. આ સમીકરણને ગિબ્સ ડુહેમ સમીકરણ કહે છે. હવે ખાસ યાદ રાખજો ભાઈ, આ સમીકરણને ગિબ્સ ડુહેમ સમીકરણ કહે છે. પરીક્ષા આજે નહીં ને કાલે લેવાશે, કારણ કે કોરોના કંઈક છેલ્લે સુધી રહેશે નહીં. થોડો સિલેબસ કટ થાય એવું પોસિબલ છે કે પોસિબલ નથી, એ વાત કદાચ પાછળથી તમને ખબર પડે, પણ અમુક વસ્તુ તો રહેશે જ. જેમ કે આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે ને થર્મોડાયનેમિક્સ છે, આ અમુક થિયરી રહેશે જ. એટલે આ તમારે એમ પણ જો પરીક્ષા લે એટલે તમારે લખવું જ પડશે પરીક્ષામાં, ને લખવા માટે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. પ્રેક્ટિસ જ તમને પરફેક્ટ બનાવશે. બાકી તમે એમ વાંચવા બેસો તો તમારો આમાં મેળ ખાય નહીં. એટલે TY BSc
માં તમને એવું થતું હોય કે કંઈક આગળ ભણવાની ઈચ્છા થાય છે ને તમને એવું થાય કે કદાચ આગળ નોકરી બી કરવી છે, તો નોકરી માટે બી માર્કશીટમાં કંઈક જોઈએ તો તમને કોઈ ઊભું રાખશે, નહીં તો તમને કોઈ ઊભું નહીં રાખશે, એટલું યાદ રાખજો. એટલે આના માટે તમારે મહેનત કરવી પડશે. એટલે આવું બધું આખું ચેપ્ટર છે, તમે નેગ્લેક્ટ કરો એટલે આ 15 માર્કનું નેગ્લેક્ટ થઈ જાય. 15 માર્ક એટલે આખો એક સવાલ જ આવી જાય, કારણ કે આઉટ ઓફ 5 3 તમારે લખવાના હોય. તેમાં આ 3 સવાલ હોય. તેમાં પહેલું જ હોય ગિબ્સ ડુહેમ સમીકરણ, બીજું હોય પાર્શિયલ મોલર ફ્રી એનર્જી. એટલે આ 2 સવાલ જ એટેન્ડ નહીં થાય તમારાથી, એટલે વાર્તા તમારી પૂરી થઈ જાય. એટલે તમારે જો બીએસસી પછી કંઈક કરવું હોય કે ભાઈ નોકરી કરવી હોય કે આગળ ભણવું હોય તો તમારે આ કરવું જ પડશે. બરાબર. હવે જો 2 ઘટકો હોય, 2 ઘટકો એટલે 1 ને 2, બસ એટલું યાદ રાખવાનું. 2 ઘટકો હોય એટલે આ 2 જ ઘટકો આવે ખાલી. એટલે n1 dμ1 પ્લસ n2 dμ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ કયા ઘટકો માટે? ફક્ત 2 ઘટકો માટે. કયું સમીકરણ? ગિબ્સ ડુહેમ સમીકરણ, 2 ઘટકો માટે. અથવા dμ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -n2 ડિવાઇડ બાય n1. હવે આ માઇનસ ક્યાંથી આવ્યો તે આ માઇનસ આવા જો આવે એટલે માઇનસ થઈ જાય. બરાબર. dμ2 આ બધું યાદ રાખવાનું. આવું પ્રેક્ટિસ કરે તો જ ખબર પડે. આ સમીકરણમાં શું છે કે કેમિકલ પોટેન્શિયલ એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. ધેર ઇઝ રિલેશન બિટવીન કેમિકલ પોટેન્શિયલ μ1 એન્ડ μ2, નંબર્સ ઓફ મોલ્સ n1 એન્ડ n2. એટલે કેમિકલ પોટેન્શિયલ આપણે આના પરથી ગણી શકીએ, ડિફરન્શિએશન. ઓકે. તો આના પછીનું જે છે તે કેટલાક સ્ટેટમેન્ટ છે, એક સ્ટેટમેન્ટ ખાસ અગત્યના છે, એ પણ તમારે યાદ રાખવાના. એટલે એ સ્ટેટમેન્ટ આપણે થોડું કરીએ. આના પછી કેટલાક અગત્યના પરિણામો છે. પરિણામો એટલે સ્ટેટમેન્ટ. હું ગુજરાતીમાં લખું છું, કોઈ ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળું હોય તો ધીસ ઇઝ સ્ટેટમેન્ટ. સ્ટેટમેન્ટમાં શું છે કે ખુલ્લી પ્રણાલી માટે આપણે જોયું, એટલે કે ઓપન સિસ્ટમ માટે. નાઉ ધેર ઇઝ સિસ્ટમ ઇઝ ક્લોઝ. સિસ્ટમ જો ક્લોઝ હોય તો એમાં તમે નંબર્સ ઓફ મોલ એડ નહીં કરી શકો, અથવા તો એને એડ બહાર બી નહીં કાઢી શકો. એટલે એમાં તમે કશું કરી નહીં શકો. એટલે એમાં ખાલી 2 જ પદ આવશે. તો 2 પદ કયા કયા? તો આ રહ્યું dg ઇઝ ઇક્વલ ટુ ∇g ડિવાઇડ બાય ∇t કૌંસની બહાર p n1 n2 dt. એટલે t વાળું ને p વાળું પદ, બસ આટલું યાદ રાખશો. ∇p, હવે p નો વારો છે, t n1 n2 dt. આ 2 જ પદ આવશે. આમાં પેલા પદ ગાયબ થઈ જાય છે. કયા પદ ગાયબ થઈ જાય છે? n1 વાળું, n2 વાળું, nj વાળું. એ કેમ ગાયબ થઈ ગયું? ક્લોઝ સિસ્ટમ છે. ક્લોઝ સિસ્ટમ હોય એટલે તમે અંદરથી એ નંબર્સ ઓફ મોલ એડ કરી શકતા નથી. બરાબર. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમીકરણ આપણે લાસ્ટ ડિરાઈવ કરી ગયેલા છે. એકને એક સમીકરણ પાછું આવે છે. બરાબર. તો પરિણામ માટે હવે એસવાય બીએસસીમાં આપણે એક આ સમીકરણ ભણી ગયેલા, dg ઇઝ ઇક્વલ ટુ vdp - sdt. નહીં યાદ હોય તો બી કંઈ વાંધો નહીં, યાદ કરી લેજો. આને 1 આપીએ અને 2 આપીએ તો હવે આને બેને કમ્પેર કરવાનું છે, આને બંનેને. તો આ ડીપી વાળું પદ છે અને અહીંયા ડીપી વાળું પદ છે. તો આ પદ બરાબર શું થાય તે જોઈ લો. ∇g ડિવાઇડ બાય ∇p કૌંસની બહાર t n1 n2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? v. v કેમ થાય? અહીંયા v છે એટલા માટે ઇઝ ઇક્વલ ટુ v. આ પદ તમારે યાદ રાખવાનું. વારે ઘડીએ તમને ક્વેશ્ચન થશે પછી આ પદ ક્યાંથી આવી ગયું, તો અહીંયા આવે છે કમ્પેરિઝન. આ ડીપી વાળું પદ. એટલે બેઠું આ જે પદ છે એની જગ્યાએ ડીપી અહીંયા જ છે. એટલે આખું આ પદ લાલ પેનથી ચોક કરવું, લાલ પેનથી માર્ક કરવું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. આ પદ આટલું બરાબર શું આવ્યું? વી. બરાબર વી આવ્યું. હવે સેમ એના જેવું છે, -s દેખાતો છે એટલે -s આવવાનો એટલું પાક્કું થઈ જવું જોઈએ તમને. તો સેકન્ડ આપણે પદ જોઈએ તો ∇g ડિવાઇડ બાય, હવે ટીનો વારો છે એટલે ∇t. હવે અહીંયા માઇનસ મૂકવાની જરૂર નથી. p n1 n2 બરાબર -s, માઇનસ ખાસ ચોકડી, આ -s. આ ક્યાંથી આવ્યું? તો આ રહ્યું, આ dt ને બાકીનું -s. તો આ બરાબર -s. એટલે થોડુંક લખો તો જ ખબર પડશે. તો આ જે છે તે કેમિકલ પોટેન્શિયલ માટે કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે. તો તમારે યાદ રાખવાનું g બરાબર μ, એ બી યાદ રાખવાનું. હવે તાપમાન સાથે
નો ફેરફાર છે, કેમિકલ પોટેન્શિયલમાં તાપમાન સાથેનો ફેરફાર. કેટલી મિનિટ થઈ કંઈ ખબર પડે છે? કેટલી મિનિટ થઈ? 25. બંધ કરી દેવાનું હતું 20 પર, બંધ કરી દો.